एएनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों मैं दिलप्रीत कौर स्वागत करती हूं। अज मेरे नाल मेरे सहयोगी गुरप्रीत सिंह भी मेरे नाल मौजूद ने जी। सत श्री अकाल जी सब नूं। सो अज गल करांगे कानपुर कतलकांड की। विकास दुबे है जिहड़ा अज मारिया गया। कानपुर कतलकांड का मुख्य दोषी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया सी ते अज पुलिस मुकाबले दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी अनुसार गिरफ्तारी तो बाद विकास दुबे नूं STF की टीम कानपुर लिजा रही सी ते रास्ते च गड्डी हादसाग्रस्त होने के बाद पुलिस मुकाबले च विकास दुबे है जिहड़ा जख्मी हो गया, जिस तो बाद उसनूं हस्पताल भी लिजाया गया जिथे डॉक्टरां ने उसनूं मृतक घोषित कर दिता। सो इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है कि जिसने कि 8 पुलिस मुलाजमां नूं मौत दे घाट उतार दिता सी, अज उसका एनकाउंटर है जिहड़ा कर दिता गया है। सो वो दोषी है जिहड़ा वो मारिया गया है। सो बिल्कुल दिलप्रीत जो कानपुर कतलकांड का जो मुख्य दोषी सी विकास दुबे वो आखिर पहला पुलिस की गिरफ्त के आया तो उस तो बाद अज उसका एनकाउंटर होया। हालांकि कई तमाम है जो सवाल ने पिछे छड्ड गया विकास दुबे कि एनकाउंटर किद्दां होया या की गलबात हुई, वो भी सारे पहलुआं ते नज़र मारांगे। पर जो वख-वख लोकां दियां सियासी लोकां दी प्रतिक्रियाएं वो भी तुहानूं सुणावांगे। घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफ़ेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफ़ेद पोशों को बचाना हो। कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था। मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश सरकार का एक गार्ड ने प्राइवेट एजेंसी के गार्ड ने उसको पकड़ा है, एक तरह से पुलिस को सौंपा है। तो हमारी पुलिस, हमारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का वाहवाही लेने पे लगा था, पर मैं मानता हूं कि वो डाकिये के रूप में काम किया और मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार ने इनकाउंटर यूपी की सरकार ने किया, पुलिस ने किया और किसको बचाने के लिए इतनी जल्दी किया। ये सवाल इस देश के सामने, जैसा हमने कल भी कहा था, पूरी घटनाक्रम की CBI जांच होनी चाहिए। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को। इस दे नाल ही हाईलाइट हस्पताल के डॉक्टर की कुछ कह रहे हैं तो वो भी सुनाने। और को जब लाया गया था वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो PM पे पता चलेगा, उनका पोस्टमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर उनका टेस्ट लगा है, अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो वो था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। आपका नाम? मैं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर RB कमर। सो दसे कि कोरोना टेस्ट है जिहड़ा विकास दुबे का किया गया है। सो हो जे रिपोर्ट आनी बाकी है, उस तो बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिहड़ी वो भी जल्द ही आ जाएगी। सो विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुकिया है। एक गैंगस्टर जिसने कि पुलिस मुलाजमां नूं मौत दे घाट उतार दिता सी, अज उसका एनकाउंटर है जिहड़ा पुलिस द्वारा किया गया है। सो उसनूं कानपुर अदालत दे विच पेश करन दे लई लिजाया जा रहा सी ते जिथे कि उसकी गड्डी सी जिहड़ी जिस गड्डी दे विच लिजाया जा रहा सी, वो गड्डी एकदम पलट गई ते उत्थे वो हादसा वापर गया। ते हादसे दौरान फिर जिहड़ा विकास दुबे सी उसने भज्जण दी कोशिश की ते जदों कोशिश की तां पुलिस दोबारा चाणचक जिहड़ी फायरिंग भी की गई ते फायरिंग दे विच विकास दुबे है जिहड़ा जख्मी हो चुकिया सी ते उस तो बाद उसनूं हस्पताल मृतक घोषित कर दिता गया। पर हजे तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिरकार जिहड़ा विकास दुबे दी जिहड़ी मौत है उस समय हो चुकी सी जां फिर हस्पताल विच जाके हुई है। सो बिल्कुल दिलप्रीत तमाम वो सवाल बरकरार रहणगे क्योंकि एनकाउंटर होया। एक वड्डा सवाल ये भी खड़ा होंदा कि एनकाउंटर जिस जगह ते होया कानपुर तो महज 2 किलोमीटर की दूरी ते सी। उस तो पहला ये भी जानकारी मिली है, हालांकि ये भी गल की हाले किते पुष्टि नहीं हुई कि उहदी जिहड़ी मौत है वो मौके ते हुई जां रस्ते दे दौरान हुई जां, क्योंकि डॉक्टरां दा जो हाईलाइट हस्पताल दे जानकारी दित्ती है उन्हां ने एक कहना है कि 3 जो गोलियां लगियां ने उहदे सीने च लगी है ते एक हत्थ ते लगी है। सो वड्डी ये जो एनकाउंटर होया पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਪੀ ਕਾਨਪੁਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 100 ਟੀਮਾਂ, 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲकुल वो तमाम वो सवाल सारे बरकरार ने दिलप्रीत के आखिर जो विकास दुबे नामी गैंगस्टर कानपुर कतलकांड का मुख दोषी अज उसका इनकाउंटर होया, पुलिस द्वारा इनकाउंटर किया गया। तो इस ते होर वधेरे जानकारी लवांगे। साडे नाल न्यूज़ रूम तो सुनील कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, तमाम वो सवाल बरकरार रहणगे, हालांकि पुष्टि इहदी हले नहीं होएगी। जो सारे पहलू ने उन्होंने भी खंगालिया जाएगा कि आखिर किदां ये सारी घटना वापरी, क्योंकि सब तो पहला जेकर आपां गल करिए तां कल उस द्वारा सरैंडर किया जाता है, विकास दुबे द्वारा खुद सरैंडर किया जाता है, तो उस तो बाद अज लैके जाया जा रहा उन्होंने कानपुर, रस्ते दे विच कानपुर तो महज 2 किलोमीटर पिछे उसका एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर के दौरान ये गल निकल के सामने आती है कि उसने भज्जण की कोशिश की। आखिर भज्जण की जेकर उसने कोशिश की है तो उसनू कल जो सरैंडर करने की लोड़ पै गई सी, उसने ये गल कही है कि हाँ मैं कानपुर जो कतलकांड का मुख दोषी विकास दुबे हाँ, ये गल कही है उन्हें अपने मूँहों। तो उस तो बाद तमाम वो सवाल बरकरार ने, क्योंकि खुद सरैंडर करने तो बाद आखिर क्यों भजेगा विकास दुबे। देखो गुरप्रीत जी, सीधी तौर पर जिस मसले ਨੂੰ देखिए सारे ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲਾਨਡ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपराधी 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੱਲ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ, STF ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਉਜੈਨ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ 10 ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ STF ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਗੂਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 1:20 ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਬਾਈ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦ 6:15 ਵਜੇ ਤੇ 6:30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲਾਨਡ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ STF ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਕੁਖਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲਟੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਵਰਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 9mm ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੰਬਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਭੱਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ IPS IG ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਚਕਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁਖਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਦੇਵੇ। 2017 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ ਨੇ BJP ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗਤ ਉਹੀ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ तमाम ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 8-10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੋਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲਟ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। CM ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਜਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तमाम ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੈਲਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਖੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ 9mm ਦੀ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, 2 ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LLR ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਾਨਪੁਰ ਕਤਲकांड ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਖਿਰ तमाम ਉਹ ਪਹਿਲੂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो गल ये है कि जो अपराधी सजा दी जायज़ है, बट आपां एक बनाना रिपब्लिक कंट्री नहीं, आपां एक डेमोक्रेटिक कंट्री आ जिथे हरेक नूं आपदे हक्कां लई लड़न दा ते बाकी चीज़ां दा हक है। मेरी आवाज़ आ रही है जी? बिल्कुल प्रितपाल। ते उस नूं देखदे होए जो कानून दीयां व्यवस्था ने, हुण गल ये है कि क्वेश्चनेबिलिटी क्यों उठदी है। मैं हुणे देख रहा सी कि जो विकास दुबे नूं IG जिहड़े कानपुर रेंज ने वो कह रहे हैं कि गड्डी नहीं बदली गई, जिहड़ा एक्सीडेंट होया जिस चों उतर के वो भज्जिया, पर जिहड़े टोल बैरीयर्स ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਫੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ तमाम ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨਪੁਰ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ तमाम ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਗਣਾ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਗੁਰਗੇ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਣਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ANB ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SP कानपुर की कुछ कह रहे हैं, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सामने एकदम स्पष्ट है, बहुत ही साहसिक, करेजियस, जैसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, STF की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, STF की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। 2 दिन में 2 अपराधी लगातार बंदूक छीनकर कैसे भाग रहे हैं? सर ये बता दें, फिलहाल जो पुलिस की ओर से सफाई है वो सिर्फ इतनी।
ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੋ तमाम वो सारे दिलप्रीत सवाल बरकरार रहणगे। विकास दुबे की हुण मौत हो गई है पर हुण जो सवाल ने बरकरार रहणगे। हालांकि सियासी प्रतिक्रिया में भी सामने आ रहे हैं इसनूं लैके। न्यूज़ रूम सीधा चलते हैं, सुनील साडे नाल लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, एनकाउंटर नूं देख रहे हैं सारे चैनल, सारे टीवी चैनल, सारा मीडिया ये एनकाउंटर दिखा रहा है कि एनकाउंटर के पिछे किस दा हत्थ है, जां प्री प्लैंड है, जां सडनली ये प्रोग्राम जो सडनली जो घटना वापरी है इसनूं सडनली देखा जाए, अचानक देखा जाए, जां प्री प्लैंड देखा जाए। सियासी रंगत भी मिल रही है इस एनकाउंटर नूं। पर उस तो बाद जो भज्जण की गल कर रहे सी आपां, सपोज कर लो कि जो विकास दुबे वो गड्डी छड्ड के भज्जण की कोशिश करता, STF की किन्ने मैंबर सीगे उस टाइम उस वेले मौजूद सी, शायद वो किन्नी क दूर तक भज पाउंदा जां गोलियां मारनियां ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਰਦਾਂਤ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ STF ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਨੀਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟਾਪਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਟਾਪਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ तमाम ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ तमाम ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੂ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਏਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ तमाम ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ CM ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇਕਰ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਪਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਨੀਲ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਆਵਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਨਪੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ तमाम ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਆਖਿਰ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਮਾ ਰੁਕੂਗਾ? तमाम ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। IG ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 181 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਜੈਨ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ, 2 ਦਿਨ ਕਾਨਪੁਰ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਨਪੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜੈਨ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਜੈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ। ਉਜੈਨ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਹਦਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਕਾ ਦਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ STF ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ तमाम ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। BJP ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਔਰ ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ UP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਆਪਦੇ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੀ ਕਈਆਂ ਪੜਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਬ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ UAPA ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ UAPA ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੱਤਾ ਰਹਿ ਜੂਗੀ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟਸ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਅੱਜ UP ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਖੁੱਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ UP ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ SHO ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 8 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 48 ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ 8 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ AK-47 ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣ ਜੇ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦਾ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਵੈਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 140% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਊ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਹੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 20 ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਤੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 21 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਹੀ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ CEO DSP ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ SSP ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ BJP ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਸਪਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ BJP ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ BJP ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਐਂ ਸਿੱਧੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ?
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 116 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 117ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲਈ ਉਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 4 ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 55 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨੇਬਿਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਰੋਤਮ ਮਿਸਰਾ ਨਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਨਰੋਤਮ ਮਿਸਰਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ SIT ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 2015 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਬਬੀਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ BJP ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। विकास दुबे भागा कैसे, किसके वजह से भागा? ऐसे लोगों का तो एनकाउंटर पहले ही हो जाना चाहिए था। साथ साथ पुलिस के जवान मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में या पुलिस में कहीं ना कहीं लूप होल था। आखिर विकास दुबे को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि जो है पुलिस रेड मारने वाली है?
तो कहीं ना कहीं से पुलिस को ये काम पहले कर लेना चाहिए था। 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उन्होंने जान अपना गंवा दिए, तो ये काम तो पहले हो जाना। ਸੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚੇਨਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।